जिस तरीके दे नाल उन्हां नाल केंद्र सरकार का रवैया रहा, जो माड़ा वरतारा केंद्र ने किया है, असीं उहदी सख्त शब्दों में निखेर। जे वो आप मानते तो फिर कांग्रेस सरकार क्यों नहीं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करती। सो इसलिए ये मुद्दे जिहड़ा सिर्फ लोगों का जिहड़ी है, देखो उन्होंने जिहड़े केंद्र तो आए पैसे वो तो दिते सी, आपदे पैसे कितों देने। मैं तुहानूं यही कह रहा। एक पासे जिथे पंजाब विच किसानी का मुद्दा लगातार गरमाया होया, उत्थे ही सियासी पार्टियां विच अदला बदली का दौर भी लगातार गरमाउंदा ही जा रहा है, जिस दे तहत नाभा ब्लॉक के पिंड मल्लेवाला विखे पहुंचे श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी के आगू और साबका कैबिनेट मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा वालों मनजीत सिंह मल्लेवाल साबका यूथ अकाली दल जनरल सकत्तर नूं डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल किया। परमिंदर ढींडसा ने कहा है कि जो केंद्र सरकार वालों किसानों को दिल्ली बुला के उन्होंने मीटिंग करने का वतीरा किया वो बिल्कुल गलत सी अते असीं उन्हां दी निखेपी करदे हां। जेकर उन्हां किसानां नाल गल ही नहीं करनी सी तां उन्हां नूं बुलाउण दी की लोड़ सी। देखो सरदार मनजीत सिंह होनी इन्हां दे साथी सारे इलाके दे सिरकड़ आगू ने, यूथ विंग विच भी, बैंक दे विच भी, पंचायत विच भी इन्हां ने बहुत काम कीता ते बड़ी पार्टी की सेवा इन्हां दी। ते अज पार्टी दी नीतियां नूं मुख रख के जो सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा की अगवाई दे विच जो अकाली दल स्थापित होया उहदे नाल चलण दा इन्हां ने फैसला किया। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा, सारे इन्हां नूं ते इन्हां दे साथियां नूं जी आयां आखदा। ते दूजा जिहड़ी अज दी एक बड़ा इंपोर्टेंट वो है कि जो किसान जथेबंदियां नूं दिल्ली बुलाया गया सी, जिस तरीके दे नाल उन्हां नाल केंद्र सरकार का रवैया रहा, जो माड़ा वरतारा केंद्र ने किया है, असीं उहदी सख्त शब्दों में निखेधी करते हैं। तो जे यही कुछ करना सी फिर सदन की लोड़ सी। बुलाउण का मतलब हुंदा है भी सारियां गल्लां ते विस्तार नाल चर्चा करन तो बाद कोई सिट्टे ते निकलण। उन्होंने ना तो कोई जिम्मेवार बंदा भेजा उत्थे ते ना ही कोई उन्हां नूं अगे दा रोड मैप दिता। ते जे उन्हां नूं सिर्फ जिहड़ा है फोकी तसल्ली देण वास्ते बुलाया सी फिर तां उहदा कोई फायदा नहीं सी। अज किसान पढ़िया लिखिया है, ये कोई पुराने समय नहीं है भी जब सरकारां जिहड़ियां गल्लां च लैके लोकां दे नाल तोर लैंदियां सी। हुण नौजवानों के हत्थ विच कमांड है, सारे पढ़े लिखे है, तो मतलब उन्हां नूं बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सो सरकार दी इस नीति का असीं विरोध करते हैं। हुण देखो हुण जवाब देता, हुण आप आउणगे, आउणा भी पਊ उन्हां नूं, ये गल नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा सी असीं 10 केंद्रीय मंत्री पंजाब विच भेज रहे हाँ किसानों को समझाउण लई। एक पासे उन्होंने कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आया उत्थे। देखो ਉਹੀ कह रहे हैं भी तुसीं एक पासे तो केंद्रीय मंत्री नूं कह रहे पंजाब जाओ, उत्थे जद किसान खुद चल के गए ने, एक पॉजिटिव सोच नूं लैके गए ने भी असीं क्योंकि वार्ता दे नाल ही गल दा हल होऊगा, तो आप चल के गए। हुण इदों वध की कर सकदे किसान जथेबंदियां ते ਉਹਦਾ विच कोई जिम्मेवार बंदा ना होना। देखो ना तो मंत्री सी, ना ही प्रधानमंत्री जिहड़े ऑफिस का कोई जिम्मेवार बंदा सी, क्योंकि आखिर फैसला जिहड़ा है वो प्रधानमंत्री के लैवल ते होने ने ये। सो उन्हां दी कोई नुमाइंदगी नहीं सी। फिर तो यह साफ यही गल सी भी वो तो उई जिवें बेवकूफ़ बनाउण वाली गल हुंदी है, उस वास्ते इन्हां ने बुलाया सी। समा इहदे नाल तां उन्हां ने होर जिहड़ी स्थिति नूं खराब कीता हैगा, उत्थे बुला के जो रवैया उन्होंने अपनाया। जिहड़े बीजेपी दे प्रधान ते हमला होया, रवनीत बिट्टू ने उन्हें हमले की आप जिम्मेवारी लई है, तुसीं किस तरह मानदे जी? मैं करवाया, अगे भी जो कुछ होगा वो भी मैं मेरे वाले करवाया जाऊगा। इत्थों तक देखो गल यह है, पहली गल तो ये जे वो कहते हैं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, उस माहौल में भड़का रही। दूजी गल एक किसानों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। किते ना किते देश के विच यह इस तरीके का मैसेज देना चाहते नहीं भी देखो भी किसान हिंसक हो गए। हालांकि मैनूं लगदा जिन्नी शांतिपूर्वक ये किसान संघर्ष रहा, शायद ही कोई देश के विच कोई संघर्ष रहा हो जिहड़ा इन्ना शांतिपूर्वक, जे किते भी गए ने कोई धरना उहदे विच एक भी घटना नहीं हुई जिहदे नाल कोई किसी दे सੱਟ भी वजी होवे। ते दूजी गल जिहड़े बीजेपी आगू ने उन्हां नूं भी सिर्फ उन्हां दे घर दे बाहर धरने दिते गए, कोई किसी दे खिलाफ नहीं कोई कार्रवाई हुई। सो ये भी मैं समझदा किते ना किते इस संघर्ष नूं माड़ा ना करन वास्ते किसी एजेंसी की साजिश मैं समझदा। तो जिहड़ी ये गल बिट्टू जी ने कही आ, तो हुण जिहड़ी है फोकी शोहरत वास्ते मैनूं लगदा कर रहे हैं। जे वो आप मानते तो फिर कांग्रेस सरकार क्यों नहीं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करती। सो इसलिए ये मुद्दे जिहड़ा सिर्फ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਥਰਾਅ ਹੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਮਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਤਾ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ MLA ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਜੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2500 ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਅਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘੇਰੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 500 ਜਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘੱਟਪਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ 500 ਕਰੋੜ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਤਾਂ 50 ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਥੈਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਥੈਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਥੈਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।